जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 2 मे सेकेंड शिफ्ट रे आमर चेतक भी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला ताकू डिटेल्स रे आलोचना करबा जहा द्वारा जदि क्वेश्चन आपन एग्जाम रे आसुची जेपरी आपण माने भूल न करंती। या पूर्व आम बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीआईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिचे देखि नांती डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट लिंक दे देबी चेक कर लेबे। आ गोटे समस्त अनुरोध करबी वीडियो भल लागुची प्लीज यार वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देख प्रथम क्वेश्चन देइची प्रत्यक्ष एको संधि कले हम प्रथम कथा संधि काहाकू कुहा जाय संधि केते प्रकार संधि काहाकू कुहा जाय परस्पर सन्निहित जदि जानी नांती टिके लिखि रखिबे। ओके परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को आमे संधि कहि था। ओके संधि केते प्रकार 3 प्रकार कौन कौन ना गोटे होची स्वर संधि आ गोटे होची व्यंजन संधि आ गोटे होची विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन ना स्वर वर्णर मिलन रे माने स्वर वर्ण मिलन रे स्वर संधि। व्यंजन संधि स्वर वर्ण तास व्यंजन वर्ण किंबा स्वर वर्ण मिलन रे एटा व्यंजन संधि। ओके आ विसर्ग संधि विसर्ग चिन्ह थिले विसर्ग संधि। एठी देला प्रत्यक्ष केमिति हेची संधिर किछि नियम अछि जदि आपण माने से नियम जानछंती करि परिबे नहले किछि एमिति थाए जहा कि आपण माने पढी पढी मन रखि परिबे। देखंतु प्रत्यक्ष किपरि होइछि प्रतियुक्त अक्षर एठी को नियम यूज हेछि आपण कहूछि ओ बा आ परे ओ बा आ परे आमर हसेई किंबा दीर्घई जदि रहुछि तापरे आमर यर व्यवहार होइथाय। बुझि पार नथिबे देखौछि एग्जांपल देखो एठी आमर कोन अछि ओ अछि एठी कोन अछि हसेई अछि ए तीटा को जेतले मिसी जाउछि देखो पूर्व पदर शेष वर्ण पूर्व पदर शेष वर्ण कौन अच्छी हसेई अच्छी पर पथर प्रथम वर्ण कौन अच्छी अ अच्छी जेतोले ए दीटा मिसी जाउची ये आमर को मात्रा हो जाउची ना यर मात्रा हो जाउची। आ गोटे एग्जांपल दउची गोटे अच्छी प्रतिद्रुत अनुगमन होला गोटे अच्छी प्रतिद्रुत अनुगमन एतरे कौन अच्छी हसेई अच्छी एतरे ये अच्छी जेतोले ए दीटा को जॉइंट हो जिवो हमर कौन हो प्रत्यानुगमन। आपण संधिर बहुमात्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु आपनकर पार्टी रह जिवो आपन को आ संधि पढ़िया को पड़िबो नाही। ओके फर्स्ट क्वेश्चन बुझी पारथिबे। सेकंड हमर उपसर्ग चैप्टर क्वेश्चन आसिला उपसर्ग उपसर्ग कौन उपसर्ग को आमे पूर्व प्रत्यय कही था समस्त जानते उपसर्ग केतेटा 20टा कौन कौन समस्त जानच टिके कमेंट कर दो कारण वीडियो देखुच किंतु कई कमेंट करन जरूर कमेंट करियो। ओके तो देखंतु एठी अनुज एटा किपरि तयारी छै किपरि तयारी छै हमर अनु उपसर्ग जन धातु अप्रत्यय जेतोले आमर उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय आड हो जाउची सी आमर गोटे शब्द तैयारी करुचे जेपरि कि आमर अनुज शब्दटी तैयारी होइचे। अनुज अर्थ कौन समस्त जानच सान किंबा कनिष्ठ अर्थ रे यूज होइता। ओके तापर आमर आसिला पति शब्द पोखरीर कौन समस्त जानच सर तड़ाग पुष्करणी ये सब परीक्षा पड़े तड़ागटा परीक्षा पड़े तापर सरसिज नलिनी सलिल ये कहार प्रति शब्द समस्त जानच सरसिज नलिनी सलिल पक्कज कहार आमर पद्मर प्रति शब्द तापर अल्प धन विकल मन एठारे अल्प की प्रकार विशेषण विशेषण कौन विशेषण होची जे
ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କହିଥାଉ। ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଳପ ବିଶେଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 8 ପ୍ରକାର। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏହିପରି ଏଠି ଦେଖ ଅଳପଟା ଏଠି କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଧନକୁ। ଧନ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ଅଳପ ଅଳପ ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଅଳପଟା କହିଲ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉନି, ମାନେ ଧନଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳପ ଏଠି ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? 2ଟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 11ଟା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ 38ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କେତେ ଜାଗାରେ 39ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ସିଏ ବି ଆମର 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା? ନା ଆମର 25ଟା, ଯାହାକି କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରୁଛେ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଝିଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କ'ଣ? ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହୁଛି ସିଏ 5 ଭାଗରେ ବିଭାଗ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା କଚଟ ତପ, କ'ଣ କ'ଣ? କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଚଟା ଆମର କେଉଁ ବର୍ଗର, ଟଟା କେଉଁ ବର୍ଗର, ତେଣୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ସିଏ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷ ଆଉ ରୁ, ଏ 4ଟା ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯେଉଁ 7ଟା ଆମର ରହିଲା, ଆ, ଦୀର୍ଘେଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐ ଓ ଔ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଔ। କାହିଁକି ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଏ 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କେମିତି? ନା ଐଟା ଆମର ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶି ତିଆରି ହେଇଛି। ଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ହସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏ 2ଟା ମିଶିଲେ ଆମର ଐ ହେଇଛି। ସେହିପରି ଔ, ଇଏ ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ମିଶି ତିଆରି ହେଇଛି। କାରଣ ଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। 2ଟାକୁ ମିଶିଲେ 2ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ଠାକରା। ଠାକରାଟା ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଖଜଣା। ଖଜଣାଟା ଆମର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ପାରସିକ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ବିଚାରରୁ ଆସିଛି, ଚାପ୍ଟରରୁ। ତାପରେ ଆଠ। ଆଠଟା କ'ଣ? ନା ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଅଷ୍ଟ। ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି 8। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ଚାପ୍ଟର। ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ନା ପିଳେଇ ପାଣି। ପିଳେଇ ପାଣି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା। କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା। ଦିଅଁ ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କାମ ହୋଇଯିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଟନାଥ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେବା। ଦୀପ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ତଳ ଭାଗ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଶିଖରୀ। ଶିଖରୀ କାହାର? ନା ପର୍ବତର। ସିଂହର କ'ଣ? ନା ପଞ୍ଚାକ୍ଷ। ଜାଣିଛ ସମୁଦ୍ରର ପରିଧି କ'ଣ? ଜଳଧି, ଅମ୍ବୁଧି,
ସମୁଦ୍ର ମୟୂରର କଳାପି କେକି ଶିଖି। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଆମର ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। କହିଛି ସନ୍ଧି ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତମର ସେତେ ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନୟନ କେମିତି ହେଇଛି? ଏକାର ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶିକି ୟ ହେଇଛି। ଦେଖ ନରେ ଏ ଅଛି, ଏ ବା ଐ ପରେ ଆମେ ଅ ବା ଆ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ପୂର୍ବପଦ ଏ ଅଛି, ପରପଦ ଅ ଅଛି, ଦୁଇଟାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ୟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନୟନ। ତାପରେ ପତି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ସରି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଶୁଳ୍କ। ଶୁଳ୍କ କ'ଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ମାସକରେ 15 ଦିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହୁଏ ଆଉ 15 ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହୁଏ। ଦୋଷୀ, ଦୋଷୀର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? କେହି ଭୁଲରେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ ଭୁଲ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାପରେ ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିବେ, ନାହିରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇଥିବେ ମାନେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହେବା, ଏମିତି କିଛି ରୂଢ଼ି ନାହିଁ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଏଠାରେ ଧୀର କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ କହିବାନି। ଦେଖ ଧୀର ପାଣି, ଏ ପାଣିଟା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଧୀରଟା କ'ଣ? ତାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି, ତେଣୁ ଧୀର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ପାଣିର ଏଠି ଗୁଣ ହେଉଛି ଧୀର, ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପାଣିର ଗୁଣ କ'ଣ? ଧୀର, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତାହେଲେ ତତଲା ପାଣି ହେଇପାରିବ, ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଇଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ପାଣିଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ନା ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣ କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ପାଣି ଏବେ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ପିଡ୍ ଏବେ ଧୀର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ସେଇ ଧୀର ରହିବ, କାରଣ ତା ଗୁଣ ହିଁ ସେଇ ଧୀର, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ବିଶେଷଣ ଆସିଲା, ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖ ଜଳୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କ'ଣ? କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷ କରେ ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଯେ ଗୁଣକୁ ବିଶେଷ କରିବ ସେଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଠାରେ ଦେଲା ପଢ଼ା, ପଢ଼ାଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାରଣ ଏଠି କ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ। ଔଷଧ କାଟୁ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା। ଓକେ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, କ'ଣ? ଏର ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବଡ଼ ବା ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଧରାଯାଏନି। କେମିତି? ନା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ, ମାନେ ସେ ପଇସା ବାଲା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ କେହି ଧରିବେନି, କହିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଖାପ ଖାଉଛି, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ସମାଜରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ପରାଭାବ ଶବ୍ଦର ଗଠନୀତି କିପରି? କ'ଣ? ନା ଦେଖ ପରା, ପରା ଉପସର୍ଗ, ଆମର ଭୂ ଧାତୁ ଅପତ୍ୟ, ପରାଭାବ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପଚାରିବ କ'ଣ ହେବ? ନା ପରାଜିତ, ହେଲା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପରାଜିତ ମାନେ ହାରିଯିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଛାତ୍ରଟି ଗାନ କରିବ, ଗାନ, ଗାନଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ କାମ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେହେତୁ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ
पुणी संधिर आसला उल्लेख उल्लेख केमिति तैयारी होइछि एटा प्रकृत में कौ संधि हम कहल कौ संधि हम व्यंजन संधि हम कारण एटी हलंत अच्छी उल्लेखटा केमिति तैयारी होइछि ना उत जुत लेख कारण व्यंजन वर्ण पर यदि स्वर वर्ण था कि व्यंजन वर्ण था यहाँ आम व्यंजन संधि होता है उत गोटे हलंत अच्छी हलंत माने व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण तपर ए अच्छी दुटा मिसिले आमर कौन है हलंत प्लस ए मिसिले कौन है उल्लेख है आसला क्रिया शोई पड़ा शोई पड़ा यहाँ कि प्रकार क्रिया साहाय्यकारी क्रिया असमयिक क्रिया माने कौन जहाँ द्वारा वाक्य समाप्त हो समापिक क्रिया माने जहाँ द्वारा वाक्य समाप्त हो मिश्र क्रिया गोटे एग्जांपल कहूँ गाइबा गाइबा हूँ कौन अमिश्र क्रिया किंतु गान करवा हूँ मिश्र क्रिया तापर 47 तक देख अत्युत्तम संधि किपरि तैयारी पुणी देख संधिर रूल जानिथिबो करिवो नहले पाटिरे मध्ये हिसाब करी परियो एठी कौन है ना हसई किंबा दीर्घई पर आमर हसो किंबा दीर्घ जदि यूज होची एठी आमर कौन य फल हम प्रथम रू आपन कहितली देख अत्युत्तम केमिति हेची अति जुत उत्तम तापर धानर विपरीत कौन समझे जानच पालुंगा किंतु अगाड़ी आम पार्टी की आसथिबो कारण एमितिरे आम नॉर्मल कहि थाउ धान अगाड़ी किंतु यार उल्टा कौन हम ना बालुंगा है तापर देख ओडिया भाषा रे व्यंजन वर्ण मान मध्य क ठार म पर्यंत प्रथम कही वर्गीय व्यंजन मन रख वर्गीय व्यंजन को आम स्पर्श वर्ण कही था देख ये गोटे अच्छी उष्म वर्ण आमर केतटा चार्टा कौन कौन ना गोटे तालबेश दंतेश मूर्धनेश ह ये चार्टा को आमर उष्म वर्ण कहुए कारण आपको कहला बेले आम पार्टी उष्म उष्मता जात होता है अंतस्थ वर्ण कौन कौन ना प्रत्येक वर्गर शेष वर्ण को आम अंतस्थ वर्ण कही था जमीक आम प्रथम अच्छी कचर तपर क ख ग घ म हूँ गोटे अंतस्थ वर्ण च छ ज झ निय हूँ गोटे अंतस्थ वर्ण ट ठ ट ढ न गोटे हूँ अंतस्थ वर्ण यहपरी है जपामाली कौन अति प्रिय समझे जान जन्मरू चतुर ओडियारू गजा चिंतित हवा गालरे हाथ दबा असहायर सहाय अंध लौड़ी। तो फ्रेंड ये थिला ओडिया ग्रामर 25टा क्वेश्चन भावुची डिटेल्स बुझी पार्थिबे को भी क्वेश्चन डाउट थी जरूर कमेंट करेंगे जदि ये वीडियोटी पसंद आसी जरूर गोटे लाइक करदे और आगू को यपरी वीडियो को शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करने।